our center head Satish sir, and our AVP Ramesh, and our complaints head Rakapan. One, a very warm welcome to the grand finale of Infinix Talent here in Madurai. Today, we have come together to celebrate the creativity and the incredible talents of our colleagues. This event is not just about performances, it's about showcasing the diverse skills to make our Infinix family truly special. I'll extend the heartfelt gratitude to our leadership team for their constant support in making this event possible. To our audience and participants, thank you for being here today. Your energy and participation are what make this event vibrant and memorable. Let's cheer for every performer and celebrate the courage to step on stage and share their talent with us. Yes, now it's time to welcome our judges of the event with our Senior Vice President, Mr. Subramani Satish, and our Associate Vice President, Mr. Ramesh, and our Director, Mr. Rakapan. Yes, now to officially set the tone for this grand finale, it's my privilege to invite our Senior Vice President, Mr. Subramani Satish, to deliver the welcome address. His guidance and vision have always inspired us, and we are honored to have him to share his words with us today. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Subramani Satish to the stage. You're trying to be too formal. These are all our people, right? We see them day in and day out. So good evening, folks. Patala, good evening. Yes, that's the spirit, right? Infinix got talent to say good evening and to deliver to our customers also. So what is this Infinix Got Talent all about? Why are we doing this? Any idea? Okay. As usual, so I'll always try to, okay, I normally use this, right? If you don't answer, I'll pick some people and ask questions. No, I'll not do that, don't worry. Okay. So generally, Infinix likes to celebrate, because the type of work that we are in is always a bit crucial for our patients, because we are helping them come out of their health-related issues, manage their payments and all lot of stuff, right? Always it's a really high-pressure job, and every delivery is important for for us, for our clients and their end clients also. So we want to really make sure whatever opportunities that we have, we can actually celebrate that and enjoy whatever best possible moments. We create opportunities. So Infinix Got Talent is one such activity. But I actually look at that a bit different, right? The people who come and perform is not coming here because they have exorbitant talent or great things. It's because they have a passion in what they are doing. They want to exhibit their passion, right? And they are confident about what they are doing. Right? These three skills are required for anyone to grow up in their life. These are all, I would say, leadership skills. You have some talent, you are not afraid to exhibit that talent, and you are confident about the talent, right? So these such events will actually give you a lot of confidence to come and perform in front of a larger audience, right? So next time onwards, I would need to really see more number of people who come here and participate. That is what I would say, why we actually start off this Got Talent engagement. So would you want to announce how many people? I think we have about 8 participants as finalists. So kudos guys, like reaching this number to the final stage is actually a big thing. You have really crossed several paths to reach here. I'm not going to read the names because I have to put my glasses on, I can't hold this. But wish you all the very best. We are eagerly looking to see the different categories that we have. Did we announce them? On what basis are they going to be actually scored? I'll be announcing it once your
welcome address is done, Satish. Okay, lovely. Okay, so I just want to steal his thunder. I just want to give it on a short one. So there are basically 1, 2, 3, 4 categories. It's for the audiences also. So the first one is on creativity. Second one, the skill or technical ability. Third one, stage presence. And fourth one is entertainment value. So wish you all the very best, team. Looking forward. Yeah, without much ado, let's jump onto this. So which one is it? So we are going to have a vibrant group dance by Soundarya and team from the medical coding team. ஒரு 2-3 லைன் கொஞ்சம் வேற மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம்.
சித்து பிளாஸ். வண்டிக்காரன் சொந்த ஊரு மதுரை, இந்த வண்டிக்காரன் சொந்த ஊரு மதுரை, சங்கித்தனம் செய்யலாம குதிரை. சாட்டையுடன் நிக்கிறப்போ எதிர சிந்திக்கிது அட்டப்பட்டு குதிரை. புரியலடா இது ரீல் இல்ல ரியல். கொஞ்சமாட்டே சொன்னவளே, கொஞ்சம் கொஞ்சம் போறிய சின்னவளே, அடியே கொஞ்சமாட்டே சொன்னவளே, கொஞ்சம் கொஞ்சம் போறிய சின்னவளே. என்ன ஏண்டா இப்படி அழகா படைச்ச ஆண்டவா. போதும்பா, ஆஃப் பண்ணிக்கலாமா? தோ இப்போ எப்படி ஆஃப் பண்ணுறேன் பாரு. Next, we're going to have a soulful singing performance by Rahul from the payment posting team. நீ கவிதைகளா கனவுகளா கயல்வெளியே நான் நிகழ்வதுவா கடந்ததுவா பதில் மொழியே உன்னோடு நெஞ்சம் உறவாடும் வேலை தண்ணீர் கமலம் தானா முகம் காட்டு நீ முழுவெண் பனி ஓடாதே நீ ஏ எல்லையே இதழோரமாய் சிறு புன்னகை நீந்தானடி ஏ முல்லையே நினைச்ச வாழ்க்கை வேணும் ஒண்ணு நெஞ்சம் கிடந்து ஏங்குதே படைச்ச சாமி கேட்காததையும் படிச்ச சாமி கேட்டதே எல்லாரையும் போல நல்லாரு போனால நீதி தரும் சேதி வரும் நமக்குண்டு அழகிய எதிர்காலம் ஓ நீலோத்தி நீலோத்தி ஓ நினப்புல லாந்துரனா ஆலாத்தி ஆலாத்தி என் உசுருல ஏந்துற முசாவ தேடி சங்கிட்ட துவாவும் செஞ்சு உருகுன இனி தடையில ஒரு தடப்புள்ள வாழ்ந்திடும் காட்சியும் தெரிகிறதே ராவு காலத்துல நல்ல நேரம் வருமா 9:10
சிரிச்சான். பிள்ளையாரு கோவிலுக்கு தேங்காய் ஒன்று உடைக்க மனசு வேண்டுச்சு புதுசா. இன்ச்சு இன்ச்சா இடைவெளி குறைஞ்சு இதயம் பறக்குது லேசா. இங்கிலாந்து ராணி போல தங்கத்துல இழைச்சு வாழ வைப்பே மாசா. அவளை பார்க்கிற யாருமே அவளை மறந்தும் கூட மறப்பது சிரமம். பிபி ஊதணும் நேரத்தை சொல்லடி, பிபி ஏறுது சீக்கிரம் சொல்லடி. என்ன ஒரு அழகியடா, கண்ணை விட்டு விலகலடா. வா என் அழகே வா, என் உயிரே வா, என் மயிலே ஓ வா. தனிமைய தேடுதே இதயமும் ஓடுதே. என்னை நானே தேடி தேடி பார்க்கிறேன், தேடி தேடி பார்க்கிறேன் பார்க்கிறேன். உனக்கு என்னை கொடுக்க நினைத்த மனசை நான் அனுப்பினேன் ரொம்ப ஆசையா. உனக்கு என்னை கொடுக்க நினைத்த மனசை நான் அனுப்பினேன் ரொம்ப ஆசையா. வாலி போல பாட்டேலுத எனக்கு தெரியலையே, உன்னை பத்தி பாடாம தான் இருக்க முடியலையே. என்ன நானே திட்டி திட்டி பார்த்தேன், மனசு திருந்தவில்லை. என் மனசு உன்னை விட்டு மாறவில்லை. லூசு பெண்ணே லூசு பெண்ணே லூசு பெண்ணே, லூசு பையன் உன் மேலதான் லூசா சுத்துறான். லூசு லூசு பெண்ணே லூசு பெண்ணே லூசு பெண்ணே, லூசு பையன் உன் மேலதான் லூசா சுத்துறான். அரரிராரோ நான் இங்கு பாட, தாயே நீ கண்ணுறங்கு என்னோட மடி சாய்ந்து. அரரிராரோ நான் இங்கு பாட, தாயே நீ கண்ணுறங்கு என்னோட மடி சாய்ந்து. வாழும் காலம் யாவுமே தாயின் பாதம் ஸ்வர்க்கமே. வேதம் நான்கும் சொன்னதே அதை நான் அறிவேனே. அம்மா எனும் மந்திரமே அகிலம் யாவும் ஆள்கிறதே. அரரிராரோ நான் இங்கு பாட, தாயே நீ கண்ணுறங்கு என்னோட மடி சாய்ந்து. தாய் சொல்கின்ற வார்த்தைகள் எல்லாம் நோய் தீர்க்கின்ற மருந்தல்லவா. மண் பொன் மேலே ஆசை துறந்த கண் தூங்காத உயிரல்லவா. காலத்தின் கணக்குகளில் செலவாகும் வரவும் நீ, சுழல்கின்ற பூமியின் மேலே சுழலாத பூமியும் நீ. இறைவா நீ ஆணையிடு, தாயே எந்த மகளாய் மாற. அரரிராரோ நான் இங்கு பாட, தாயே நீ கண்ணுறங்கு என்னோட மடி சாய்ந்து. Thank you, Rahul, for your wonderful performance. And Coming up next, we have an energetic group dance by Subbalakshmi and team from Payment Posting team.
இப்போ எப்படி ஆஃப் பண்ணுறேன் பாரு. போறப்போதும் ஒரு நொடிதான், இறப்பதும் ஒரு நொடிதான். சொல்லடி ஞான பொண்ணு, ரெண்டுக்கும் பாலம் எது? பதையில முள்ளி இருக்கும், குட்டினா கட்டாதே. பழக்காது பூவில கட்டின பாலம், நீ செட்டாடும், செட்டு வச்ச பொண்ணு என்னைக்கு வாழும். பழக்காது பூவில கட்டின பாலம், நீ செட்டாடும், செட்டு வச்ச பொண்ணு என்னைக்கு வாழும். For the next performance, up next we have a special treat, a poetry recital by Sugirdraj from the AR team. Let's welcome Sugirdraj, Assistant Manager, Accounts Receivable. நன்றி. இது ஒரு கவிதை எதுனா, நம்மளை சுற்றி நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு போர் மேகம், அது தொடர்பான படுகொலைகள். இத கவிதைக்கான தலைப்பு கடவுள்களின் குருடாகி போன கண்கள். கடவுள்களின் குருடாகி போன கண்கள். ஏவுகணைகளால் சிதறிய கால்கள், கொத்து குண்டுகள் கோலி குண்டுகள் என எரியப்பட்ட எங்கள் வீடுகள். ஏவுகணைகளால் சிதறிய கால்கள், கொத்து குண்டுகள் கோலி குண்டுகள் என எரியப்பட்ட எங்கள் வீடுகள். எரிந்து புதைந்த மனித சடலங்கள், வெடித்து சிதறிய இளம் பிஞ்சுகள், உருக்குலைந்த உறவுகள், சிதறிய சொந்தங்கள், நம்பிக்கையும் இழந்த கை கால்கள். மண் துறக்க, நிலம் துறக்க, மொழி துறக்க, இனம் துறக்க, மானம் துறக்க, தன் மானமும் துறக்க, உயிர் துறக்க, ஏதுமற்று தேசமும் துறக்க. விரட்டப்பட்ட என் இனம் அகதியாம், ஆனால் விரட்டியவர்களோ குடியானவர்களாம். எத்தனை முரண்! வெள்ளை துணியில் மூட்டைகளாய் சடலங்கள், அமைதிக்கான நிறமும் வெள்ளைதான். இதுவும் முரண்தான். இந்த நிறம் கூட போரை நிறுத்தவில்லை இதுவரைக்கும். கொத்து கொத்தாய் செத்து வீழ்ந்தவர்களின் மத்தியில்தான் உலக கடவுள்களின் கண்களும் குருடாகி கிடந்தது. ராக்கெட் குண்டுகளுக்கு பலியாகவும் செய்தது. சூரிய உதயமும் அஸ்தமனமும் பதுங்கு குழிகளில் கடவுள்களுக்கும் தெரியவில்லை பகல் இரவின் நீளம் எதுவென்று. சூரிய உதயமும் அஸ்தமனமும் பதுங்கு குழிகளில் கடவுள்களுக்கு தெரியவில்லை பகல் இரவின் நீளம் எதுவென்று. சிவந்து போன கீழ்வானம் மட்டும் குருதியில் வழிந்தது போல, சிவந்து போன கீழ்வானம் மட்டும் குருதியில் வழிந்தது போல. எங்கோ இருந்து அடித்து வரப்பட்ட குருதியின் வாசனை குமட்டி கொண்டு வந்தது. நுகர்ந்து கொண்ட கடவுள்கள் நொந்து கொண்டன, கடவுள்களும் நுகர்ந்தார்கள். எங்கோ இருந்து அடித்து வரப்பட்ட காற்றோடு குருதியின் வாசனை குமட்டி கொண்டு வந்து நுகர்ந்து கொண்ட கடவுள்கள் நொந்து கொண்டன. சிதைந்த ஆன்மாக்கள், சிசுவை தொலைத்த தாயுள்ளங்கள், தாயை தொலைத்த மகவுகள், கனவை கூட காணாத யுவன் யுவதிகள், கனவை கூட காணாத யுவன் யுவதிகள், உருக்குலைந்த உயிர்கள் என அத்தனையும் ஒரே குரலில் வசை பாடியது கடவுள்களை. படைத்ததால் நீயும், படைக்கப்பட்டதால் நானும் இன்று ஒரே மரணக்குழிக்குள். என்றேனும் ஒரு நாள் உயிர் தழுவோம், அதுவரை நினைவேந்தலில். கடவுள்களின் குருடாகி போன கண்கள் மட்டும் பார்வை பெறாமலே போகட்டும். இது ஒரு அகதியோட கவிதையா எழுதினது. தேங்க்யூ, நன்றி. ஒரு பக்கம் ரொம்ப கவலையான முகத்தோட பதிஞ்சோம். இப்போ ஒரு மலையை ரசிக்கலாமா? பெருமழையின் இசை, இதற்கான தலைப்பு பெருமழையின் இசை. கோடை காலம்தான், மழை வராது, இருந்தாலும் கொஞ்சம் அனுசரிச்சுப்போம். பெருமழையின் இசை. நடுநிசையின் வானம் மின்னல்களாகவும் இடியாகவும் இல்லாத நட்சத்திரங்களுக்கு போட்டியாகவும் வெளிச்சத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. இதோ இன்று விண்மீன்களுக்கு விடுமுறை என்று பெருமிதம். துணைக்கு இடிச்சத்தம் வேறு, மின்னல்களின் சந்தோஷத்தை பகிர்ந்து கொள்ள. வெளியில் கேட்கும் பெரும் இசை மழையின் கனத்த நீர்த்துளிகள், மேளச்சத்தம்,
கலைந்த நித்திரையில் ஒரு இசை. பெருமழையும் விடாது கத்திக்கொண்டே இருக்கும் ஒரு தவளையின் இடைஞ்சல் கூட ஒரு சத்தம். அதன் கத்தலையும் ரசிக்க இந்த பின்னிரவில் யாருமற்ற குடையின் கீழ் கால்களை மொய்க்கும் சிறு சிறு பூச்சிகளின் ஊடே நின்று கொண்டிருக்கிறேன். ஊரே உறக்கத்தில் இருக்கும்போது இந்த பெருமழைதான் எத்தனை ஏகாந்தம் பாடுகிறது. விடிவதற்குள்ளதாகவே தன் இசைக்கோப்புகளை வரிசைப்படுத்தி விட வேண்டும் என்று தொனியில். ஊரே உறக்கத்தில் இருக்கும்போது இந்த பெருமழைதான் எத்தனை ஏகாந்தம் பாடுகிறது. விடிவதற்குள்ளாக தன் இசைக்கோப்புகளை வரிசைப்படுத்தி விட வேண்டும் என்று தொனியில். அத்தனை வேகமாய் மண்ணோடு மோதுகிறது. மோதி தெரிக்கும் கனத்த துளிகள் சீன பீங்கானின் மேல்பட்டு திரும்பும் இசை போல. ஒவ்வொரு துளிகளின் இடைவெளியில் கேட்கும் இசைதான் எத்தனை விதம். சில சமயம் அழுகுரலும் கேட்கிறது. எங்கோ கேட்ட சோக கதையும் இசையோடு சேர்ந்து சொல்கிறது, அதன் சாரீர சுத்தம் மாறாமல். உன் கனத்த துளிகளின் ஈரத்தில் தான் எத்தனை மௌனம். என் மனசோக சுமைகளின் மேலிறங்கி இலகுவாய் மாற்ற முடியும் என்பதை உனக்கு மட்டும் தெரிந்திருக்கிறது. ஆம் மழையே, வலிகளின் பாரம் தீரவும் உன் சோக கீதங்களின் பாரம் தீரவும் நின்று பொழி. இருவரின் பாரமும் மண்ணோடு நீராய் கலக்கட்டும். இது ஒரு பெருமழையின் இசை. நன்றி. We have a melodious singing performance by Aruna from the AR team. Let's welcome Ms. Aruna to the stage, please. மௌனம் பேசும் வார்த்தையாவும் ஏதேதோ ஆசைகள் தூண்டிடுதே. காலம் செய்யும் மாயம் போதும் சூடாத பூக்களும் வாடிடுதே. பிரிவென்று ஏதும் இல்லை, உயிரென்று ஆன பின்னே நீ என்றால் நீ இல்லை, நானே நானே தானே. மெது மெதுவாய் திருவுருவாய் ஆனாய் ஆனாயே. ஆத்தாடி மனசுதா ஆரக்க கட்டி பறக்குதே. ஆனாலும் வயசுதான் கிட்ட வர தயங்குதே. அக்கம் பக்கம் பார்த்து பார்த்து ஆசையாக வீசும் காத்து நெஞ்சுக்குள்ள ஏதோ பேசுதே. அடடா இந்த மனசுதான் சுத்தி சுத்தி ஒன்று தேடுதே. அழகா இந்த கொலுசுதான் தத்தி தத்தி உன் பேர் சொல்லுதே. ஆத்தாடி மனசுதான் ஆரக்க கட்டி பறக்குதே. ஆனாலும் வயசுதான் கிட்ட வர தயங்குதே. கோயிலு கருங்கோயிலு மாம மணக்கோயிலு கோலம் போடும் பாட்டாலே. மயிலு இளமயிலு மாம கவி குயிலு ராகம் பாடும் பாட்டாலே. சீதி சொல்லும் பாட்டாலே. உன்னை எண்ணி நானே உள்ளம் வாடி போனே. கண்ணி பொண்ணுதானே ஏ மாமனே ஏ மாமனே. ஒத்தையில அத்த மக ஒன்ன நினைச்சு ரசிச்ச மக. கண்ணு ரெண்டும் மூடலையே காலோ நேரோ கூடலையே. ஒரு சனம் தூங்கிருச்சு பூத காத்தும் அடிச்சிருச்சு. பாவி மனோ தூங்கலையே அதுவும் ஏனோ புரியலையே. நான நானா நன நானா நான நானா நன நானா நான நானா நன நானா நான நானா நானா. சின்ன சிட்டுனா ஒரு சிங்கார பூனா. தங்க தட்டுனா நல்ல தாழம்பூனா. வானவில்லுனா அதில் வண்ணங்களுனா.
வாசமுள்ளனா அந்திவான் மேகோனா ஏ மச்சானே என்னோடு நீ ஆடலா ஏன் பொன்மேனி தன்னோடு நீ ஆடலா வான் தெம்பாண்டி தெம்மாங்கு நாம் பாடலா இது தேன் சிந்தும் பூஞ்சோலதா என் செல்ல குட்டி ஆசை அதிகம் வச்சு மனச அடக்கி வைக்கலாமா ஏ மாமா ஆலமயக்கு புட்டு அழக ஒலிச்சு வைக்கலாமா ஏ மாமா புது ரோசானா என்னோடு ஏ ராசாவே வந்தாடு ஏன் செல்ல குட்டி ஆசை அதிகம் வச்சு மனச அடக்கி வைக்கலாமா ஏ மாமா ஆலமயக்கு புட்டு அழக ஒலிச்சு வைக்கலாமா ஏ மாமா மழை காத்து வீசுற போது மல்லிகைப்பூ பாடாதா மழை மேகம் கூடுற போது வண்ணமயில் ஆடாதா மழை காத்து வீசுற போது மல்லிகைப்பூ பாடாதா மழை மேகம் கூடுற போது வண்ணமயில் ஆடாதா எம்மேனி தேனரும்பு எம் பாட்டு பூங்கரும்பு மச்சானா மெட்டெடுப்பேன் உன்னத்தான் கட்டி வைப்பேன் சுகமான தாளும் தட்டி பாடட்டுமா உனக்காச்சி எனக்காச்சி சரி ஜோடி நாமாச்சி கேளையா குழலூதும் கண்ணனுக்கு குயில் பாடும் பாட்டு கேக்குதா குக்கு 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 என் குரலோடு மச்சா உங்க குழலோச போட்டி போடுதா குக்கு 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 இலையோடு பூவும் தலையாட்டும் பாரு இலையோடு பூவும் காயும் தலையாட்டும் பாரு பாரு குழலூதும் கண்ணனுக்கு குயில் பாடும் பாட்டு கேக்குதா குக்கு 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 என் குரலோடு மச்சா உங்க குழலோச போட்டி போடுதா குக்கு குக்கு குக்கு. Thank you. So next, we have a captivating acting performance by Satyajit from the AR team. Let's welcome Satyajit to the stage. கொலைகாரன்ற நான் கொலை பண்ணத பாத்தியா நீ? ஆமையா நான் ஃப்ராட் தான். எதனால? ஒன்னாலயும் முட்டாள்தனமான கண்டிப்புனாலயும். சின்ன வயசுல கதற ஸ்கூல்ல கொண்டு போய் விட்ட. இப்ப வரைக்கும் படிப்புன்னு கதற விட்டுட்டு தானே இருக்க. காய்ச்சல்னால கொண்டு போய் ஸ்கூல்ல விடுவேன். ஃபெயில் ஆனா மொட்டை அடிப்ப. நீ சூடு வச்சிருந்தா கூட ஆறி இருக்குயா. ஆனா மேக்ஸ் மொட்டை சயின்ஸ் மொட்டைன்னு ஊர்ல எல்லாரும் கிண்டல் பண்ணது அந்த வழி இன்னும் ஆறாமதாயா இருக்கு. சைக்கிள்ல கீழே விழுந்தா ஓடி வந்து முதல்ல சைக்கிளை தூக்குவ. உன் சைக்கிள் மேல வச்சிருந்த பாஸ்ல 1% என் மேல வச்சிருந்திருக்கியா? நல்ல வேலை உனக்கு இன்னொரு குழந்தை பிறந்திருந்தா அதையும் டார்ச்சர் பண்ணியே கொன்றுப்ப. நானும் அவன் இன்ஜினியரிங் சேர்க்க சொன்னேன். அது வேணாம் தானே நான் கையை உடைச்சுக்கிட்டேன். அப்போ அது விட்டியா நீ? உடஞ்ச கையோட எக்ஸாம் எழுத வச்சு. ஆனா ஒரு வார்த்தை வழி எப்படி இருக்குன்னு கேட்டியாயா? வீட்டுல உன் டார்ச்சர்ல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு தான் என் ஹாஸ்டலுக்கே போய் சேர்ந்தேன். அங்க சோறு வாயில வைக்க முடியாது. என்னைக்காவது ஒரு நாள் திருப்தி அம்மா கையில சாப்பிடலான்னு வந்தா அப்பவும் எக்ஸாம் எப்போ மார்க் என்னன்னு மட்டும் தான் கேட்பேன். சாப்பிட்டாடான்னு ஒரு வார்த்தை கேட்டிருக்கியாயா? சினிமாச வந்தவன நேரா உங்ககிட்ட வந்தானே சொன்னேன். அப்பவே நீ பரவாயில்ல ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாடுறான்னு சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தா இப்ப எதுக்கு அந்த நிலைமை? அதை விட்டுட்டு ஒரு பைத்தியக்காரனை கூட்டு வந்து நீயும் அப்படிதான் ஆயிடுவேன்ற மனுஷனாயா நீ? யோ, இது வரைக்கும் நீ எனக்காக என்னையா பண்ணிருக்க? உனக்கு என்ன இந்த உலகமே இடிஞ்சு விழுந்தாலும் நான் இன்ஜினியர் ஆகணும், வேலைக்கு போய் அந்த எஜுகேஷன் லோனை அடைக்கணும், அதானே? கவலைப்படாத, அது எப்படியாவது நான் அடைச்சிடுறேன். யோ, நீ
சினிமாவில் தோக்குற 99,999 பேரை மட்டும்தான் பார்க்குறேன். ஆனால் நான் ஜெயிக்கிற அந்த ஒருத்தனை தான் பார்க்குறேன். எனக்கு தொல்லை கை போட்டு தட்டி கொடுக்குற ஃப்ரெண்ட்லியான அப்பாவுக்காக நிறைய ஏங்கியிருக்கு. அப்படி ஒரு நாள் கூட எனக்கு அப்பாவாகவே இருந்தது இல்லையா? So up next, we're going to have a soulful singing performance by Suja Grace from AR team. So before I'd like to start this performance, I'd like to give a small intro about what this song is about. So this song basically falls into the category of Oppari Padal. So it's a song of lament. And this particular song, in this movie, Asuran, it is from the perspective of a mother who has lost her son, the oldest son. So here it goes.
பாதையில வாழையல கொட்டடியில் கோழி குஞ்சு அத்தனையும் மோகத்தை சொல்லுதையா ஆடும் ஆடும் வெறுவாய மெல்லுதையா காத்தோட வாசம் காடெல்லாம் பாசம் ஊத்தாட்டம் நினைப்பே உருதையா சால் சாப்பு வேணா வந்து நெல்லையா சாவையும் கூறு போட்டு கொல்லையா. Thank you. That's Suja. Thank you so much. Wonderful performance. Next, let's welcome Sarathi from RM team for a dynamic solo dance performance. தொட்டு தொட்டு போகும் தென்றல் தேகமெங்கும் வீசாதோ விட்டு விட்டு தூரும் தூரல் வெள்ளமாக மாறாதோ ஒரு வெட்கம் என்னை இங்கு தீண்டியதே அவள் பார்க்கும் பார்வைதான் குளிர்கிறதே போகும் பாதைதான் தெரிகிறதே மனமெங்கும் மயங்கிடும் பொழுது வார்த்தையா இது மௌனமா வானவில் வெறும் சாயமா வண்ணமா மனம் மின்னுமா தேடி தேடி தொலைந்திடும் பொழுது எல்லாம் நம்ம ஃபாரின் அன்பே உங்கள் நம்பர் சொல்லி தினமும் அசைக்கின ஆடிட்டிங் விசை எல்லாம் ரிப்போர்ட்டிங் காஃபி ஷாப்பே தேவையில்லை எல்லாருக்கும் அக்கம் பக்கம் மச்சோ
That was spectacular performance, Sardi. Thank you. Let's come to the event closure. And now, as we draw this wonderful evening to close, it is my honor to invite our AVP Operations, Mr. Ramesh, to the stage to deliver the vote of thanks. His words will reflect our gratitude to everyone who made this grand finale of Infinix Got Talent truly memorable. Let's welcome Mr. Ramesh with a big round of applause. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Thank you. It's my honor and privilege to give or deliver the vote of thanks for such a beautiful event that Infinix Got Talent. I would like to start my vote of thanks to our management team who's providing us all of this opportunity where our employees showcase their talents and their abilities in the stage like this where the talents meets the opportunity irrespective of all of our busy schedule to take away from our regular day-to-day operations time and participating in an event like this where we step into a different world altogether, right? So we come over here and to showcase our talents to show or being participative in such a beautiful event and just step away from what we regularly do. So I would once again like to sincerely thank the Infinix management who give us this opportunity. And I would like to thank my fellow judges, our senior VP Satish and Rakapan for spending that time with us in between their busy schedule. I thank both of you being participating in this beautiful event as the judges. And I would like to thank all the participants who participated in their first round and whoever showcased their talents over here today on the stage. So it is, as mentioned by Satish in his welcome speech today, it is all about the passion of the people is what has brought all of us together over here. It's not like very precious people are actually celebrating the stage and over here, but all of us have our own specific talents where each and everyone will or have to bring out all of our talents when we get an opportunity in over here. So I thank each and every single participant talents and being participated in this event, and I would like to thank the audience who is completing this even after extended amount of time. I know most of you will have but still you all being staying back to see or witness this event and to be part. Everybody who stayed back and made this event so special. Today, one thing which I would like to clearly inform all of you is it's not about winning, guys. Being very honest, I tell almost in all of the stages, whichever I get a chance to speak, it's not about winning. It is always about celebrating it together as a family, which we have witnessed it today. So I'm really happy and I cherished and it's really wonderful. There were so many surprising talents which made, as a judges, our situation also very difficult to give the scores. Whom should we score more or whom should we score less? So irrespective of that, each and every performance was fantabulous. And we all really enjoyed it like how you guys enjoyed it. We have more to come. We have more to celebrate. And we always celebrate all together as one Infinix family, as we always do. Thank you. I would like to thank the organizing committee, which our HR admin team and each and everybody who arranged this event and made this event happen. And their work will always go unnoticed, but they are the ones actually behind the scenes arranging each and everything so that we all can celebrate all this together. So I sincerely thank all of the organizing committee guys. Thank you. Thank you, Ram. Okay, anyway, thank you so much everyone for being here, for making this event successful. My sincere thanks to the leadership team for having this event conducted and making this happen. Thank you once again to all of you. Lot more events to come. Nobody is leaving the chairs. Anybody want to dance again?
sing, impromptu. I think அவங்க பாருங்க, she is eager. என்னடா கண்ணாடி போட்டே ஆடலாம் நீங்கள் கேட்கலாம். All right, just pulling. Good show, folks. Whomever participated and the audience also, right? You've been really cheering at everyone. So that's the spirit of Infinix. That's the spirit of Madurai. So keep it up, folks. Why not we just cheer up for ourselves? Hip hip. Okay. Thank you. Information, the results will be announced shortly, not today. Okay, as you are all aware that we are combining the results for both the locations for Madurai and Vellore. We'll keep you posted in terms of the results by next week. Thank you so much once again.